परम 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 मां शांति है। अभी दुनिया पूरी की तरह बदलने वाली है। बेहद की आत्माएं माना हाई क्वालिटी आत्माएं आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर नेगेटिव जो वायुमंडल है उनको बदल के परम शांति के वाइब्रेशन भर के लोगों को परम शांति टच कराएंगी। तो जो स्थूल वतन या सूक्ष्म वतन में जो भी नेगेटिविटी फैली हुई है वो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगी। ये बेहद का कार्य, परम 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 महाविश्व परिवर्तन का कार्य अभी शुरू हो चुका है। बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य, बेहद की आत्माएं माना हाई क्वालिटी आत्माएं बेहद का परम ज्ञान लेकर आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाकर चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में परम शांति फैलाएंगे। आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से जो चारों ओर नेगेटिव वाइब्रेशन है वो धीरे 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 नेगेटिव से पॉजिटिव होते जाएंगे। सभी आत्माओं को परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, चाहे मनुष्य हो, सूक्ष्म जगत की आत्माएं हो, भूत प्रेत हो, चाहे ऊपर बैठी हुई ब्रह्मांड में बैठी हुई 7 लोकों में माना 7 डायमेंशन में बैठी हुई आत्माएं हो, चाहे गैलेक्सी में बैठी हुई आत्माएं हो, गैलेक्सी माना अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें है, चाहे यूनिवर्स में हो चाहे मल्टीवर्स, चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे और धीरे 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 जो नेगेटिव पूरे मल्टीवर्स में जो नेगेटिव हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि हर जगह आत्माएं बैठी हैं, हर सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड, यूनिवर्स माना परम महाब्रह्मांड, मल्टीवर्स तो 100 कला का ब्रह्मांड। ऐसी तरह बेहद की कला के ब्रह्मांड है, बेहद की कला का ब्रह्मांड का ज्ञान बेहद की आत्माओं के पास है और बेहद की आत्माओं को अपनी ड्यूटी का पता है कि हमें बेहद का विश्व परिवर्तन करना है। उनकी ड्यूटी है। बेहद की आत्माओं मुट्ठी भरी है, बहुत कम है, मगर उसका एक छोटा सा संगठन गुप्त वेश में तैयार हो रहा है और अभी परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे फैल रहे हैं। जैसे जैसे बेहद की आत्माएं, हाई क्वालिटी आत्माएं जुड़ती जाएगी, नंबरवार जुड़ती जाएगी, 108 से 1008, 16,000 तक या 9 लाख तक जुड़ती जाएगी, या 33 कोटि देवी देवता वाली भी धीरे 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 करके जुड़ जाएगी। तो वो संगठन बड़ा होके सब आत्मा स्वरूप बन के आत्मा की शक्ति को, आत्मा के अंदर परम लाइट है, बेहद की कला की पावर है, बेहद की आत्माओं में बेहद की कला की पावर, और वो परम ज्ञान सुनकर, पहले परम ज्ञान सुनेंगे, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान सागर में डूबेंगे, ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन करेंगे, दिन रात ज्ञान सुनेंगे और ज्ञान से योग करेंगे। योग मना ऑलमाइटी ऑथोरिटी से आत्मा स्वरूप में स्थित होकर, कनेक्शन होकर अपनी ड्यूटी समझना कि तुम धरती पर क्यों आए हो। तो बेहद की आत्माएं धरती पर आई है विश्व परिवर्तन करने के लिए, महाविश्व परिवर्तन करने के लिए। तो चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। परम शांति के वाइब्रेशन से चारों ओर सभी आत्माओं को, जानवरों की भी आत्मा हो, पशु पक्षी की भी आत्मा हो, जो भी हैं सभी आत्माओं को परम शांति के वाइब्रेशन मिलेंगे, वो शांत हो जाएगी और धीरे 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 परम लाइट उतारेंगे। बेहद की आत्माएं परम लाइट अपनी ओन आत्मा की पावर जगाएंगे। अपनी ओन आत्मा में इतनी पावर है, बेहद की कला की पावर है बेहद की आत्माओं में, और वो आत्म स्वरूप बन के, फरिश्ता बन के सभी को परम लाइट देंगे और धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होगा। 5 तत्व जो है वो धीरे धीरे परम तत्वों में परिवर्तन होगा। परम लाइट, परम धीरे धीरे परम लाइट में परिवर्तन होगा, परम तत्वों से परम लाइट में परिवर्तन होगा। तो 5 तत्व धीरे धीरे सब एक साथ में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा।
मनुष्य का शरीर, सभी आत्माओं को आत्मा में पावर मिलेगी। सभी आत्माओं को, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे स्थूल वतन में हो चाहे सूक्ष्म वतन में हो, सभी आत्माओं को परम लाइट मिलेगी। तो परम लाइट से धीरे धीरे 5 तत्व, 3 तत्व, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, पहले परम तत्वों में कन्वर्ट होगी। परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश, फिर धीरे धीरे परम तत्वों से परम लाइट में कन्वर्ट होगी और सबको परम शांति मिलेगी। और जो जहाँ जहाँ भी पूरे मल्टीवर्स में जहाँ जहाँ भी मृत्यु लोक है, जहाँ जहाँ भी सोलर सिस्टम है, वहाँ मृत्यु लोक है। एक ब्रह्मांड में निराकारी दुनिया है, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया है। 3 दुनिया है, त्रिलोक, तीनों प्रकार की दुनिया सब बदल जाएगी, सबको परम शांति मिलेगी, सब परम शांत हो जाएंगे। और अंत में धीरे धीरे सभी आत्माओं को लास्ट में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। जो लोअर कैटेगरी की आत्मा है उनको मुक्ति मिलेगी और हाई क्वालिटी आत्मा है उनको जीवन मुक्ति मिलेगी। और पूरा का पूरा मल्टीवर्स अविनाशी अमरलोक बनेगा। अविनाशी अमरलोक माना परम लाइट का बनेगा। और आगे चलकर जो जीवन मुक्त में रहने वाली आत्मा है वो हमेशा के लिए अमर बन जाएगी, अविनाशी अमर बन जाएगी। कभी भी अब 5 तत्वों की दुनिया पूरे मल्टीवर्स में जहाँ जहाँ भी सोलर सिस्टम में मृत्यु लोक है वो सब अमरलोक बन जाएंगे। वो भी अविनाशी अमरलोक बनेगा। कभी भी धरती नहीं बनेगी, मिट्टी नहीं बनेगी, 5 तत्वों की दुनिया नहीं होगी, परम लाइट की दुनिया होगी, अविनाशी अमरलोक होगा। सभी को परम सुख मिलेगा, परम शांति होगा, परम सुख की दुनिया होगी। तो ये बेहद का परम ज्ञान सुनकर बेहद की आत्माएं ज्ञान से योग लगाएगी, आत्मस्वरूप का अनुभव करेगी, फरिश्ता स्वरूप बनेगी और सभी को परिवर्तन करेगी। तो बेहद का ज्ञान समझने के लिए वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी ही केवल बेहद के विश्व का क्रिएटर है, तो वो बेहद के विश्व का आदि मध्यंत का ज्ञान देगा। और वो बेहद का आदि मध्यंत का ज्ञान कहीं भी नहीं मिलेगा, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। हमारे वेदों शास्त्रों में जो लिखा है वो केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान है, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का ज्ञान है। एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी। और ये सब ज्ञान जानेंगे, शिव महाशिव परम महाशिव का डिफरेंस जानेंगे, विष्णु महाविष्णु परम महाविष्णु का डिफरेंस जानेंगे, ज्ञान सागर में डूबेंगे। तो धीरे धीरे करके एक पूरी सृष्टि में परिवर्तन जो करेंगे बेहद की आत्माएं, उनका भाग्य बेहद का भाग्य बनेगा, बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। और जो आत्माएं बेहद का अविनाशी भाग्य बना रही हैं अभी और आगे चलकर धीरे धीरे जुड़ती जाएगी, 108, 1008, 16,000 तक जुड़ेगी, शायद 9 लाख भी जुड़ जाए, फिर अंत में तो सब जुड़ेंगे, 33 कोटि देवता भी जुड़ेंगे और धीरे धीरे विश्व परिवर्तन अविनाशी अमरलोक बन जाएगा। कभी भी फिर ये जो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय ऐसी दुनिया नहीं बनेगी, कभी प्रलय होगा ही नहीं। दूसरे मल्टीवर्स में ऐसी दुनिया नहीं है। वहाँ अविनाशी अमरलोक है, वहाँ परम तत्वों की दुनिया, परम लाइट की दुनिया है। तो ऐसी बनेगी, केवल हमारे मल्टीवर्स में ही ऐसा है। इसलिए ज्ञान से योग, ज्ञान योग, संकल्पों से सेवा और जीवन में धारणा, ये नई दुनिया बदलने के लिए बेहद के ब्राह्मण बनेंगे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। अभी जो सभी कल की अवतार की बात कर रहे हैं ना, सुप्रीम कल की अवतार पर हमारा वीडियो भी है। सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उनका मन सफेद घोड़ा जैसे होगा, सफेद मन रूपी घोड़ा पर सवारी करके परम ज्ञान माना सफेद ज्ञान से सफेद काम करेंगे, माना सभी को परम सुख देने का, परम शांति देने का काम करेंगे। ज्ञान रूपी तलवार से सभी की बुद्धियों को बदलेंगे, परम शांति की वाइब्रेशन फैलाएंगे, सबकी बुद्धि को शांत करेंगे, सभी की बुद्धियों को परम शांति का अनुभव कराएंगे। ये भगवान कल्कि का काम है, वो सुप्रीम है, सुप्रीम कल्कि अवतार। तो ये अलग अलग वीडियो हैं, उसमें सब ज्ञान दिया हुआ है। इसलिए बेहद का परम ज्ञान सुनिए, बेहद का परम ज्ञान से आत्मस्वरूप की अनुभूति कीजिए। मैं कौन हूँ, स्वयं को जानिए। आत्मस्वरूप की अनुभूति करके परम शांति का वाइब्रेशन फैलाइए।
तो संकल्पों में शक्ति आएगी, और संकल्पों में शक्ति आएगी तो जो हमारा लक्ष्य है महाविश्व परिवर्तन करने का, परम 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 महाविश्व परिवर्तन करने का, ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा और सारा विश्व को हम बदल पाएंगे, परम शांति दे पाएंगे, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। और जो बेहद की आत्माएं हैं वो बेहद की कला के ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगी। बेहद की आत्माएं बेहद की कला के ब्रह्मांड तक पहुंचेगी, बेहद की कला के परमधाम पहुंचेंगी, 33 कोटि देवताएं अपने अपने स्थान पर पहुंचाएंगे। जो भी आत्माएं हैं वो अपनी अपनी रचयिता के पास पहुंच जाएंगी। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्माएं हैं, हल्की कैटेगरी की मुक्त हो जाएंगे। ये सब भविष्य में बेहद की आत्मा करने वाली हैं। अभी थोड़े समय से ही कार्य शुरू हो गया है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और सब महापरिवर्तन हो जाएगा। बेहद की आत्मा हो या 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा हो, कोई भी हो, सभी अलग अलग धर्मों में भी कन्वर्ट हो गई है। इसलिए मैं खास ये बताना चाहता था कि जो ये हाई क्वालिटी आत्मा है, बेहद की आत्माएं भी अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होकर क्यों चली गई। तो सूक्ष्म जगत में भी जब अलग अलग धर्मों की आत्माएं दूर दूर से अलग अलग सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई, तब आत्माएं सूक्ष्म वतन में भी एक दूसरे के कनेक्शन में आई और धीरे धीरे जब स्थूल वतन में वो सब आते गए तो स्थूल वतन में भी एक दूसरे के कनेक्शन में आकर, एक दूसरों से कर्म बंधन में आकर ये सभी आत्माएं मिक्स हो गई। अलग अलग धर्म की आत्माएं भी अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धर्म मठ पंच संप्रदाय में चली गए। इसलिए कर्म बंधन से, चाहे सूक्ष्म कर्म बंधन हो चाहे स्थूल कर्म बंधन हो, वो सभी कर्म बंधन के कारण वो आत्माएं सभी जगह व्याप्त हो गई, सभी जगह चली गई, एक दूसरे में डाइवर्ट हो गई। अभी आत्माओं पर इतना आवरण लगा है, 5 तत्वों का आवरण है कि आत्माएं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। इसलिए सभी चारों ओर दुनिया का वायुमंडल नेगेटिव बना हुआ है, चारों ओर नेगेटिव सोच, नेगेटिव वायुमंडल बना रही है। सबकी नेगेटिव सोच अब परिवर्तन होने वाली है और सब अपने अपने आप को जानेंगे, आत्मस्वरूप का अनुभव करेंगे। ज्ञान से योग आएगा, पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान से योग आएगा और आत्मस्वरूप बनकर सभी आत्माएं अपने अपने आप को जानेंगी और अपने अपने रचयिता के पास जाएंगी और अंत में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएगी, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరం విశ్వ పరివర్తన యొక్క వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ బాపూజీ పిల్లలందరినీ సంబోధించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా మార్చేటువంటిదే ఉంది. బేహద్ పిల్లలు అంటే హై క్వాలిటీ ఆత్మలు, ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తే ఎక్కడెక్కడైతే నెగిటివ్ వాయుమండలం ఉన్నదో అది మారిపోయి పరం శాంతి వైబ్రేషన్లతోటి నిండి ప్రజలందరికీ కూడా పరం శాంతి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా స్థూలవతనంలో కానీ సూక్ష్మవతనంలో కానీ ఏ యొక్క లోకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అన్ని చోట్లకి ఈ యొక్క పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. నెమ్మదిగా పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. ఈ బేహద్ కార్యక్రమం పరం మహావిశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ యొక్క విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం బేహద్ ఆత్మలు అనగా హై క్వాలిటీ ఆత్మలు బేహద్ పరమ జ్ఞానాన్ని తీసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. 4 వైపులా పూర్తి బ్రహ్మాండం మొత్తం పరం శాంతి వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది.
ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయటంతో నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నెమ్మదిగా పాజిటివ్గా మారిపోతాయి. ఆత్మలందరికీ పరం శాంతి అనేది అర్థమవుతుంది, అనుభూతి కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఏ మానవులైతే అనగా భూత ప్రేత ఆత్మలైనా సరే, ఇంకా పైన కూర్చున్న 7 లోకాల్లో 7 డైమెన్షన్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలైనా సరే, మానవులకు అనేక జాతి మత కులాలతోటి 84 జీవరాశులకి అందరికీ కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు అందాల్సిందే. ఇదే కాదు, గెలాక్సీలో కూర్చున్న ఆత్మలైనా అనగా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో ఉన్న ఆత్మలకి, అదేవిధంగా యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకి, మల్టీ యూనివర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి నలువైపులా పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వెళ్లాల్సిందే. నెమ్మదిగా పూర్తిగా మల్టీవర్స్ లోపల నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ తప్పకుండా పరివర్తన అయిపోతాయి. అన్ని చోట్ల కూర్చున్నటువంటి ఆత్మలకి ఇది తప్పకుండా అందాల్సిందే. ప్రతి సోలార్ సిస్టంలోనూ, గెలాక్సీలోనూ అనగా మహాబ్రహ్మాండంలోనూ, బ్రహ్మాండంలోనూ, మరి యూనివర్స్ అనగా పరం మహాబ్రహ్మాండంలోనూ, మల్టీ యూనివర్స్ 100 కళల బ్రహ్మాండంలోనూ ఈ విధమైనటువంటి బేహద్ కళ బ్రహ్మాండము, బేహద్ కళ బ్రహ్మాండము, జ్ఞానము అనేక మంది ఆత్మలకు బేహద్ ఆత్మల ద్వారా అందాల్సిందే. బేహద్ ఆత్మలు తమ డ్యూటీని తెలుసుకొని, మేము విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు వచ్చాము, ఇది మా డ్యూటీగా భావించి కర్తవ్యం చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ ఆత్మలు ఎంతమంది ఉన్నారు? పిడికెడు మంది ఉన్నారు. భలే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక చిన్న సంఘటితమై గుప్త వేషంలో తయారై ఉన్నారు. ఆత్మలందరూ కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా బేహద్ ఆత్మలు హై క్వాలిటీ ఆత్మలతోటి జోడించబడుతూ ఉంటారు. నెంబర్ వారీగా అనగా 108 నుండి 1008, తర్వాత 16,000 మంది, 9 లక్షల మంది మొత్తం ఏకత్రితం అవుతారు, సంఘటితం అవుతూ ఉంటారు. తర్వాత 33 కోట్ల దేవతలు కూడా నెమ్మదిగా సంఘటితం అవుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా జోడించబడినప్పుడు ఈ సంఘటన అనేది చాలా గొప్పగా ఆత్మలందరి యొక్క స్వరూపంగా ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మశక్తిని, ఆత్మ లోపలికి పరం లైటుని, బేహద్ కళల పవర్ని పొందుతారు. బేహద్ ఆత్మ లోపల బేహద్ కళ పవరు, పరమ జ్ఞానము, పరమ శక్తి అనేది ఉన్నది. ఇది పరమ జ్ఞానం వినటానికి ముందే ఈ యొక్క పరమ శక్తి ఉంది. జ్ఞానం వినటం తర్వాత అది యాక్టివేషన్ అయి ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే వాళ్ళు జ్ఞానం ఫస్ట్ వినటంతో ఫస్ట్ జ్ఞానం యొక్క సబ్జెక్టు అర్థం కావాలని జ్ఞాన సముద్రంలో మునుగుతూ ఉంటారు. అందుకనే బాపూజీ బేహద్ పిల్లలు అంటేనే విచార సాగర మతనం చేసేవాళ్ళు, జ్ఞానంలో సముద్రంలో మునిగేవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు రాత్రింబవళ్ళు జ్ఞానం వింటూనే ఉంటారు, జ్ఞానంతో యోగం చేస్తూనే ఉంటారు. యోగము అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ తోటి ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి కనెక్షన్ని జోడించటం తమ డ్యూటీగా భావించి ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన కార్యక్రమం ఏంటి అని తెలుసుకొని పూర్తిగా ఆ యొక్క కర్తవ్యం చేస్తారు. బేహద్దు ఆత్మలు భూమి మీదకు వచ్చిందే విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు, మహావిశ్వ పరివర్తనం ఇది. అందుకనే నలువైపులా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపింప చేయటం ఈ యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం అని బాపూజీ ఏనాడైతే చెప్పారో పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆత్మలందరికీ జంతువు యొక్క ఆత్మలు కానీ, పశు పక్షుల యొక్క ఆత్మలు కానీ ఎవరైనా సరే పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు లభించాల్సిందే. పశు పక్షి ఆత్మలు అంటే వాళ్ళు పూర్వజన్మలో మానవులే, కర్మానుసారంగా 84 జీవరాశుల్లోకి జన్మ తీసుకొని ఉండవచ్చు. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా 33 కోట్ల దేవతల్లో ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు, పైనుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు కూడా కావచ్చు.
అందుకనే వాళ్ళకి ఈ వైబ్రేషన్ లభించడంతో శాంతి లభిస్తుంది, పరం శాంతిమయం అయిపోతారు. నెమ్మది నెమ్మదిగా పరం లైట్ అనేది వారి లోపలికి దిగుతూ ఉంటుంది. బేహదాత్మలు పరం లైట్ వారి యొక్క ఆత్మ యొక్క ఓన్ పవరుగా భావించి దాన్ని మేల్కొల్పుకుంటూ ఉంటారు, యాక్టివేషన్ చేసుకుంటారు. తమ యొక్క ఓన్ పవరు ఎక్కడి నుంచో తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. కనెక్షన్ జోడించడంతో అది ఛార్జ్ అవుతుంది, యాక్టివేషన్ అవుతుంది. బేహద్ కళల యొక్క పవరు వారి లోపల ఉంది. దాని మీద అనేక రకాల ఆవరణలున్న కారణం వల్ల ఈ యొక్క జ్ఞానంతో బేహద్ కళ పవర్ తోటి లైట్ హౌస్ మైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో ఆ ఆత్మలకి తప్పకుండా ఆ పవర్ వచ్చి ఈ ఆవరణలన్నీ తొలగిపోతాయి, ఆత్మస్వరూపంగా అయిపోతారు. ఫరిస్తాగా అయిపోయి కూడా పరం లైట్ స్వరూపంలో ఉండిపోతారు. నెమ్మది నెమ్మదిగా తత్వాల పరివర్తన అనేది చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఏవైతే పంచతత్వాలు ఉన్నాయో అవి నెమ్మది నెమ్మదిగా పరమతత్వాలుగా పరివర్తన అవుతాయి. నెమ్మది నెమ్మదిగా పరం లైట్లోకి మారిపోతూ ఉంటాయి. పరమతత్వాల నుండి పరమ లైట్లోకి పరివర్తన అవటమే అసలు సిసలైనటువంటి పరివర్తన. పంచతత్వాలు అన్నీ కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా మారిపోయేదే ఉంది. మానవుడి యొక్క శరీరంలోనూ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు, ఏ యొక్క శరీరంలో ఉన్న ఆత్మలైనా పవర్ లభించడంతో వారి యొక్క ఒరిజినల్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆత్మలు భలే ఏ లోకంలో ఉన్నా, ఏ స్థానంలో ఉన్నా, ఏ యొక్క డైమెన్షన్లో ఉన్నా, సూక్ష్మవతరంలో ఉన్న, కారణ జగత్తులో ఉన్న, మహాకారణ శరీరంలో ఉన్నా కూడా వారికి వారి యొక్క పరం లైట్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. పరం లైట్ నెమ్మది నెమ్మదిగా పంచతత్వాల్ని 3 తత్వాలుగా, స్థూల తత్వాల్ని సూక్ష్మతత్వాలుగా, స్థూల జగత్తుని సూక్ష్మ జగత్తుగా మార్చేస్తూ ఉంది. అన్నీ కూడా పరమతత్వంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని, పరం ఆకాశంగా మారుతూ ఉంటుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా పరమతత్వాల నుండి పరం లైట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే పరమతత్వం పరమ ప్రకాశంలోకి మారిపోతుంది. ఇవన్నీ కూడా పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషనే, పరం శాంతి యొక్క శక్తితోటే అవుతూ ఉంటుంది. మల్టీవర్స్ ఎక్కడెక్కడైతే మృత్యులోకం ఉన్నదో, అనగా 100 కళల బ్రహ్మాండంలో అరబూం కొరబూం మరి G17 యూనివర్సులు ఉన్నాయి, G16 ఉన్నాయి, G15 ఉన్నాయి, G14 ఉన్నాయి. అలాగ యూనివర్సులు ఉన్నాయి, గెలాక్సీలు ఉన్నాయి, మళ్ళా బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. అన్ని చోట్ల కూడా ఇది తత్వాలు పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటాయి. బ్రహ్మాండంలో నిరాకారి ప్రపంచం ఉంది, ఆకారి ప్రపంచం ఉంది, సాకారి ప్రపంచము ఉంది. 3 ప్రపంచాల్లో 3 రకాల శరీరాలు కలిగిన ఆత్మలు ఉన్నారు. మరి వాళ్ళందరూ కూడా వారి యొక్క ఒరిజినల్ స్టేజ్ మూల రూపమైన బీజ రూపీ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవాలి. అందరూ పరం శాంతిమయం అయిపోవాలి. అప్పుడు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆత్మ లోపల లైటు వస్తుంది. ముక్తి, జీవన్ముక్తి అనేది లభిస్తుంది. ఇది మరి లో క్వాలిటీ ఆత్మలకు అయితే వాళ్ళు జీర్ణం చేసుకోలేరు. ఆ పరం లైట్ని వారి ఆత్మ తీసుకోలేదు. కాబట్టి హయ్యర్ డైమెన్షన్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలైతే పొందుతూ ఉంటారు. ఇక లో కేటగిరీ ఆత్మలు ఆ హయ్యర్ పవర్లో మెల్ట్ అయిపోతారు, అనగా ముక్తి పొందుతారు. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు ముక్తి పొందుతారు. జీవన్ముక్తి బేహద్ క్వాలిటీ ఆత్మలు పొందుతారు. పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్ వరకు అవినాశి అమరలోకంగా అయిపోతుంది. అవినాశి అమరలోకం అనగా పరమ లైట్ ప్రపంచము. ఇక ముందుకు వెళ్తుంటే మీకే అన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. జీవన్ముక్తిలో ఉండే ఆత్మలెవరు, సదా అమరులుగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలెవరు అనేది. అవినాశి అమరులుగా అయ్యేది బేహద్ క్వాలిటీ ఆత్మలు. వారి ఆత్మలే అవినాశిగా ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా పంచతత్వాల ప్రపంచం పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్సు, ఎక్కడెక్కడైతే సోలార్ సిస్టమ్ మృత్యులోకం ఉందో అక్కడంతా అమరలోకం అయిపోతుంది. అవినాశి అమరలోకంగా అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ భూమి ఉండదు, మట్టి ఉండదు, పంచతత్వాల ప్రపంచమే ఉండదు. అంతా పరం లైట్ మయమవుతుంది. ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క లో క్వాలిటీ ఆత్మలు ముక్తి పొందుతారు.
అవినాశి అమరలోకంగా మల్టీ యూనివర్స్ అయిపోతుంది. అందరూ కూడా పరమ సుఖంలో ఉండిపోతారు. అనగా ఎవరైతే జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్తూ ఉంటారో వారు పరం సుఖం పొందుతారు, పరం శాంతిని పొందుతారు, పరం ఆనందాన్ని పొందుతారు. అనగా అదంతా పరమ సుఖం యొక్క ప్రపంచం అవుతుంది. బేహద్దు పరమ జ్ఞానాన్ని వినిన బేహద్దు ఆత్మలు జ్ఞానంతో యోగం జోడిస్తారు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటారు. పరిస్థ స్వరూపంగా అవుతూ ఉంటారు. పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. బేహద్దు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఆల్మైటీ అథారిటీ కేవలం బేహద్దు విశ్వ క్రియేటర్ లాగా అవుతూ ఉంటారు. బేహద్దు విశ్వం అనగా దాని యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం ఎవరైతే ఇస్తూ ఉన్నారో వారు బేహద్దు ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం పొందుతూ ఉంటూ ఉంటారు. వారి ద్వారా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ జ్ఞానం ఎక్కడా లభించదు. అందుకనే అంటూ ఉంటారు, పరమ జ్ఞానం ఏ శాస్త్రాల్లో పుస్తకంలో రాయబడలేదు, వేద శాస్త్రాల్లో అసలే లేదు. కేవలం ఒక బ్రహ్మాండం వరకు ఉంది. అనగా బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు శివుణ్ణి గురించి చెప్పడం మాత్రమే అక్కడ ఉన్నది. బ్రహ్మాండము అంటే ఒక సోలార్ సిస్టమ్, అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీలు. ఎక్కడ జ్ఞానం ఉన్నది దాని గురించి? శివుడు, మహాశివుడు, పరం మహాశివుడు యొక్క డిఫరెన్సే తెలుసుకోవటం లేదు. విష్ణువు, మహావిష్ణువు, పరం మహావిష్ణువు యొక్క డిఫరెన్సు తెలుసుకోవటం లేదు. అందుకే నేను జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి అని చెప్తున్నా. అప్పుడు మీకు అన్నీ అర్థమవుతాయి. నెమ్మదిగా మీరు యొక్క సృష్టి పరివర్తన కార్యక్రమానికి ఈ జ్ఞానం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. మీ సంకల్పాలు ఉపయోగపడతాయి. మీరెవరో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో తెలుసుకోవటంతో మీ కర్తవ్యాన్ని మీరు చేస్తారు. బేహద్ ఆత్మలు బేహద్ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. బేహద్ అవినాశి భాగ్యం తయారవుతుంది. ఈ యొక్క విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం సంకల్పం చేసి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి పవర్ని పాస్ చేయటంతో ఇది బేహద్ బృహత్ కార్యక్రమం అన్నమాట. కాబట్టి బేహద్ ప్రాప్తి లభిస్తుంది. ఇది అవినాశి భాగ్యాన్ని ఇచ్చేది. ఇక ముందు మీరే తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరెవరైతే బేహద్ పిల్లలతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారో 108, 1008, 16,000 వరకు అవుతూ ఉంటూ ఉంటారు. 9 లక్షలు కూడా రావచ్చు. అంతిమంలో 33 కోట్ల దేవతలు కూడా రావచ్చు. వీళ్ళందరూ అవుతారు. ఏకమయ్యి ఒకే సంఘటనగా తయారవుతారు. నెమ్మదిగా విశ్వ పరివర్తన అవినాశి అమరలోకం అయిపోతుంది. ఎప్పటికీ కూడా మరలా అర్ధ ప్రళయం, ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం, మహాకల్ప ప్రళయం అనేది ఉండదు. ఇలాంటి ప్రపంచం అనేది తయారు కాదు. ఎప్పటికీ ఇంకా ప్రళయం అనేది ఉండదు. అంటే వినాశి మృత్యులోకం అనేది ఉండదు. పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్లో ప్రపంచం మొత్తం కూడా మరి అవినాశిగా అయిపోతుంది. అంటే అక్కడ అమరతత్వాలు, పరమతత్వాలు ఉంటాయి. పరమలైట్ ప్రపంచంగా ఉంటుంది. మరి ఎలా తయారవుతుంది అంటే కేవలం పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి, జ్ఞానము, యోగము, సంకల్పాల సేవతోటి బాపు జ్ఞానాన్ని జీవితంలో ధారణ చేయబట్టి మల్టీ యూనివర్స్ వరకు ఈ విధంగా మారిపోతుంది. కొత్త ప్రపంచం తయారవుటకు బేహద్దు బ్రాహ్మణులు తయారవుతారు. భక్తి మార్గంలో అంటారు కదా, బ్రహ్మ జ్ఞానం ఏదైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళే బ్రాహ్మణులు. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బేహద్దు జ్ఞానం, బ్రహ్మ జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. ఇప్పుడు అందరూ కూడా కల్కి అవతారం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సుప్రీం కల్కి అవతారం అనేటువంటి వీడియోలో ఎవరు సుప్రీం కల్కి అవతారం, ఆల్మైటీ అథారిటీ అని చెప్పడం జరిగింది కదా. ఆయన ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోండి. ఇప్పుడు కల్కి అవతారము అంటే తెల్ల గుర్రం మీద వస్తారు అని. మనసు అనేటువంటి తెల్ల గుర్రం మీద, మనసు అనేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి స్థానంతో జ్ఞాన ఖడ్గాన్ని తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. జ్ఞాన ఖడ్గమే పరమ జ్ఞానం, పరమ తత్వాల జ్ఞానం, అమరతత్వాల జ్ఞానం. అది స్వచ్ఛంగా ప్యూరిఫైగా ఉంటూ ఉంటుంది, ప్యూరెస్ట్గా ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే పరమ సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, అందరి యొక్క దుఃఖాలను, కష్టాలను తొలగించేది. ఇది గనక జ్ఞానం వినకుండా, జ్ఞాన యోగము లేకుండా ఉంటే వాళ్ళు ఖండించబడతారు. అంటే ఆ జ్ఞానంలో దుఃఖపడుతూ ఉంటారు. పరం శాంతి ఇచ్చే వాళ్ళ యొక్క పని
బేహద్దు పని, జ్ఞానం అనే ఖడ్గము అందరి యొక్క బుద్ధిల్ని కూడా మార్చేస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు వ్యాపిస్తాయి. అందరి బుద్ధి శాంతిస్తుంది. బుద్ధి లోపల పరం శాంతి అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఇది భగవాన్ కల్కి అవతారం యొక్క పని. ఆయన ఎవరో కాదు, వచ్చే కాదు, సుప్రీం కల్కి అవతారం. ఇది వేరు వేరు వీడియోస్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ యొక్క కల్కి అవతారం భూమి మీద అవతరించే ఉన్నారు. అహ్మదాబాద్ చైన్పూర్లో ఉండటం జరిగింది. మీరు తెలుసుకోండి కల్కి అవతారం ఏంటో, ఆయన జ్ఞానం ఏంటో, అమరతత్వాలు ఏంటో, పరమతత్వాలు ఏంటో, తెల్లటి గుర్రం ఏంటో, జ్ఞాన ఖడ్గం ఏంటో గ్రహించండి. అందుకనే ఈ బేహద్దు పరమ జ్ఞానాన్ని వినండి. బేహద్దు పరమ జ్ఞానం ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని చేయిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు నేనెవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అని మిమ్మల్ని మీరే స్వయం తెలుసుకుంటారు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొంది పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. సంకల్పంలో శక్తి వస్తుంది. సంకల్పంలో శక్తి రావటంతో మన లక్ష్యం అనేది పరివర్తన, లక్ష్యం అనేది సాధించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. మహావిశ్వ పరివర్తన, మహా శక్తిశాలి సంకల్పంతో జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పరం మహా విశ్వ పరివర్తన అనే లక్ష్యాన్ని పూర్తిగా పొందాలి అంటే మనం బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై అనేటువంటి సంకల్పాన్ని తప్పకుండా చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ సంకల్పంతో పరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటుంది. స్వయం మారితే విశ్వం మారుతుంది. బేహద్ కళ బ్రహ్మాండం వరకు ఈ యొక్క పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు చేరుకుంటాయి. బేహద్దు ఆత్మలు బేహద్దు కళ బ్రహ్మాండం వరకు చేరుకుంటారు. బేహద్దు కళ పరంధామానికి చేరుకున్న బేహద్దు ఆత్మలు 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు తమ తమ స్థానంలోకి చేరుకుంటారు. ఏ ఆత్మలైతే ఎవరి యొక్క రచయిత దగ్గరికి వెళ్తారో అక్కడ వాళ్ళు జీవన్ముక్తి పొందుతారు. వేరు వేరు కేటగిరీస్, వేరు వేరు ఆత్మలు అలా ఉంటూ ఉంటారు. హల్కీ క్వాలిటీ అంటే చాలా తక్కువ పవర్ ఉన్న ఆత్మలు ముక్తి పొందుతారు. ఇది భవిష్యవాణి. ఈ యొక్క భవిష్యత్తులో జరిగేటువంటి బేహద్దు పరివర్తన ఇంకా కొద్ది సమయంలో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం అయ్యేది ఉంది. నెమ్మదిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ మహాపరివర్తన జరిగేదే ఉంది. కాబట్టి బేహద్దు ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో 33 కోట్ల దేవతలు వాళ్ళకు కూడా మేము మరి ఇంటిమేషన్ ఇస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఇంటిమేషన్ని తీసుకోండి. వేరు వేరు ధామాలలోకి మీరు ధర్మంలోకి వెళ్ళి కన్వర్ట్ అయిపోయారు. ప్రత్యేకించి ఇది చెప్పడం కోసమే మేము ఇప్పుడు వచ్చాము. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు, బేహద్ ఆత్మలు వేరే ధర్మంలో కన్వర్ట్ ఎందుకు వెళ్ళిపోరు అని అంటే సూక్ష్మ జగత్తులో వేరు వేరు ధర్మాల ఆత్మలు దూరం నుండి ఈ సోలార్ సిస్టంలోకి, గెలాక్సీలోకి, యూనివర్స్లోకి, గ్రేట్ యూనివర్సుల్లోకి అన్ని ప్రదేశాల్లో సూక్ష్మవతనం మొత్తం కూడా రావటం జరిగింది. ఒక్కొక్కరి తోటి కనెక్షన్ని జోడిస్తూ నెమ్మదిగా స్థూలవతనంలోకి వచ్చారు. ఆత్మలు ఇలా రావటంతో స్థూలంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లేయర్స్, ఆవరణలు వాళ్ళ ఆత్మలోకి వచ్చినవి. ఒకరితోటి ఒకరి కర్మ బంధనాలు వచ్చిన కారణం వల్ల ఆత్మలందరూ మిక్స్ అయిపోయారు. వేరు వేరు ధర్మాత్మలు వేరు వేరు ధర్మ మఠ్ పత్ సంప్రదాయాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. కర్మ బంధనతోటి, సూక్ష్మ కర్మ యొక్క బంధనతోటైనా, స్థూల కర్మ బంధనతోటైనా వాళ్ళు ఆ యొక్క కారణం వల్ల ఆయా ప్రదేశాల్లోకి జన్మ తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. అన్ని ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళారు. అన్ని ధర్మాల్లో కూడా వెళ్ళి ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఒకరు ఇంకొకరి యొక్క డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్గా ఒకళ్ళొకళ్ళ కనెక్షన్లో ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆత్మలో యొక్క ఆవరణలు, పంచతత్వాల ఆవరణలు, అనేక ధర్మాల యొక్క ఆవరణలు, అనేక లోకాల యొక్క ఆవరణలు ఇవన్నీ కూడా తొలగించుకున్నప్పుడే వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ కథమైపోతుంది. తగిలించుకుంటే కథం అయిపోవాలి కదా మరి. అందుకని ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న నెగిటివ్ అంతా సమాప్తం కావాలి. నెగిటివ్ ఆలోచన నెగిటివ్ వాయుమండలాన్ని తయారు చేస్తుంది. ఈ ఆలోచన ఇప్పుడు
పరివర్తన చేస్తుంది. అన్నీ కూడా తమ లెక్క అనుసారంగా పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అయితే జ్ఞాన యోగాలు లభిస్తాయి. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ జ్ఞానంతో యోగము కుదురుతుంది. ఆత్మస్వరూపంగా అయితే ఆత్మలందరూ తమను తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. తమ రచయిత దగ్గరికి వెళ్తారు. అంతిమంలో ముక్తి పొందటమో జీవన్ముక్తి పొందటమో జరుగుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బేహద్ के बेहद परम 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. బేహద్ పరం మహాశాంతి.